सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 15 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। कार बांटिबे मोहन सरकार नवीन सरकार स्कूटी योजनार रूप बदलिब। महिला को सशक्त कराइबा पई खूब शीघ्र आरंभ हेब आम सुवाहक योजना। पूर्व सरकार स्कूटी योजनार रूपरेख बदलिला। जनकू 10 लाख टंका लेखाएं ऋण जोगाई देबे सरकार। 4 वर्ष में 1100 महिला को कार किणिदेबे सरकार। प्रथम वर्ष में 200 जन को दियाजिबो कार। द्वितीय वर्ष में 250 जन, तृतीय वर्ष में 300 जन को कार दियाजिबो। सेपरि चतुर्थ वर्ष में 350 जन महिला को गाड़ी दियाजिबो। ईवी गाड़ी किणिले अधिक 2 लाख टंका मिलिबो प्रोत्साहन राशि। 21 रु 40 वर्षर महिला को मिलिबो एही सुजोग। तेबे सुभद्रा हिताधिकारी महिला एसएसजी को दियाजिबो अग्राधिकार ओ एसआरटीसी क्रू ड्राइवर को दियाजिबो अग्राधिकार। गाड़ी नेबा बेले 1 लाख टंका देबे महिला वाणिज्य और परिवहन विभाग। बाकी 9 लाख टंका बैंक ऋण आकार रे मिलिबो। गाड़ी किणिबार 3 मास परे आरंभ हेबो ऋण परिशोध प्रक्रिया। सुध वाणिज्य और परिवहन विभाग एहाकू सुझिबो। गाड़ी चालकों बीमा बाबद रे 1000 टंका देबे सरकार। गाड़ी किणिबा बाबद रे खर्च हेबो 110 कोटी टंका। योजना ठीक भाव कार्यकारी हेबा पई गठन हेबो स्टीयरिंग कमिटी। परिवहन विभाग सचिवों अध्यक्षतार गठन हेबो स्टीयरिंग कमिटी। प्रति 3 मास रे थरे महिला आयर हिसाब करिवे सरकार। एबे सुद्धा 6216 जन महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग नेछंती। तेबे 4टी ड्राइविंग प्रतिष्ठान रे होइछि ट्रेनिंग। ओडिशा रे हेबो बृहत आलुमिनियम प्रकल्प 1,60,000 कोटी निवेश ने राज्य सरकार को प्रस्ताव देला वेदांत। ओडिशा रे हेबो बृहत आलुमिनियम प्रकल्प एने राज्य सरकार को प्रस्ताव देछि वेदांत। वेदांत ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल 1,60,000 कोटी टंकार निवेश करिवे। 30 लाख टन आलुमिनियम उत्पादन हेबो। 3.5 वर्ष भितरे प्रकल्प सारिबाको प्रस्ताव देछि वेदांत। तेबे डाउन स्ट्रीम आलुमिनियम पार्क करबाको प्रस्ताव देछि कंपनी। ए संपर्क रे मुख्यमंत्री मोहन माझी को चिठी लिखिचंती अनिल अग्रवाल। एने गतकाली लोकसभा भवन रे मुख्य शासन सचिव मोहन आहुजाଙ୍କ अध्यक्षतार एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइथिला। तेबे एही बैठक रे प्रकल्प विषय विस्तृत भाव में आलोचना करा जायतिला। निर्धारित समय रे प्रकल्प कार्यकारी करबाको कंपनी को सबु प्रकार सहायता जोगाई देबाको मुख्य शासन सचिव विभिन्न विभागीय अधिकारी को बैठक रे कहिथिले। सेपटे प्रकल्प ने खूब शीघ्र ओडिशा आसी मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटिबे अनिल अग्रवाल। महानदी विवादर समाधान पाई प्रधानमंत्री हस्तक्षेप लोड़िले सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति। महानदी जल विवादर समाधान पाई प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करने आवश्यक अछि। ट्रिब्यूनाल नुहे मध्यस्थता माध्यम रे समाधान हेबा आवश्यक बोली सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति तथा ओडिशा हाईकोर्टर पूर्वतन मुख्य विचारपति जस्टिस गोपाल गौड़ा कहते। तेबे महानदी बचाओ आंदोलन पक्षरु दिल्ली रे महानदी संसद बसिथिला। जल विवादर समाधान पाई प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करने उचित बोली कहते जस्टिस गोपाल गौड़ा। तेबे सुप्रीमकोर्ट निर्देश क्रमे केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2018 रे प्रतिष्ठित महानदी ट्रिब्यूनाल विवादर समाधान दिगरे एपर्यंत किछि प्रगति होई नाही। कावेरी सह अन्यान्य नदी विवादर उदाहरण दे जस्टिस गौड़ा कहते जे जल विवादर विचार वर्ष वर्ष धरी चली पारे। मध्यस्थता मार्ग रे गले द्रुत समाधान प्रदान होई परिबो एवं उभय पक्षों पय लाभदायक साब्यस्त होई पारे। वर्तमान ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केंद्र रे भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। तेणु मध्यस्थता माध्यम रे समाधान संभावना अधिक होई पारे। सेपरि महानदी बचाओ आंदोलन एही नदी सहित जड़ित लोकों अधिकार पाई आंदोलन नेतृत्व नहीं आसुछि। एक विकल्प विवाद समाधान पाई अनुष्ठित महानदी संसद रे बहु आईनजीवी, राजनेता, आईन प्रणेता, चिंतानायक, पूर्वतन प्रशासन एवं नागरिक समाज प्रतिनिधि माने जोग देथिले। दुर्गापुर रे ओडिया डाक्तरी छात्री गणदुष्कर्म घटना पश्चिमबंग आ महिला मानक पई सुरक्षित नुहे कहिले राज्यपाल। दुर्गापुर रे ओडिया डाक्तरी छात्री गणदुष्कर्म घटना रे चिंता प्रकट करिसेंती पश्चिमबंग राज्यपाल सीवी आनंद बोस।
से हॉस्पिटल को जाई पीड़िता स्वास्थ्यावस्था विषय डाक्तर पचारि बुझी और पितामाता भेटिले। यापर पश्चिमबंग राज्यपाल CV आनंद बोस गणमाध्यम प्रतिनिधि घटना उपरे चिंता प्रकट करी कहिथिले जे पश्चिमबंग आ महिला सुरक्षित नुहे। महिला पश्चिमबंग को सुरक्षित करने द्वितीय पुनर्जागरण आवश्यक अछि। एपरी घटनार पुनरावृत्ति रोकने कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा आवश्यक अटे। तेबे राज्यपाल पीड़िता पितामाता न्यायर आश्वासन देते से कहते जे घटना विषय पूर्व विस्तृत बरणी मागि सारी। दुर्गापुर में ओडिया डाक्तरी छात्री गणदुष्कर्म मामलें पुलिस पंचम अभियुक्त शफिकुल शेख को गिरफ्त करिछि। तेणे पश्चिमबंगर दुर्गापुर में गणदुष्कर्मर शिकार होइतिबा ओडिया डाक्तरी छात्री गतकाली संध्यारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी टेलीफोन माध्यम कथा होइथिले। यासह पीड़िता माँ और सेठारे उपस्थित ओडिशा महिला कमिशन अध्यक्षा शोभना महांती आलोचना करथिले। पीड़िता जनक वर्तमान चिकित्साधीन अवस्था अच्छा। मुख्यमंत्री पीड़िता को कहते जे चिंता कर नहीं, ओडिशा सरकार संपूर्ण भाव तुम सहित अच्छा। जेपरी शीघ्र सुस्थ हो सामान्य जीवन यापन कर शोभा क्षेत्र में आग को बढ़े से राज्य सरकार चिंता करथिले। एथिपाई नियम अनुसार व्यवस्था करा बोली मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देथिले। तेज पश्चिमबंग राज्यपाल CV आनंद बोस हॉस्पिटल को जाई पीड़िता स्वास्थ्यावस्था विषय डाक्तर पचारि बुझी और पितामाता भेटिले। यापर पश्चिमबंग राज्यपाल CV आनंद बोस चिंता प्रकट करी कहिथिले पश्चिमबंग आ महिला सुरक्षित नुहे। चिलिका रे विदेशी पक्षी लागिलाणी भिड़, पक्षी सुरक्षा 21 टीम नियोजित। चिलिका रे पहुंचीथिले विदेशी गत पक्षी। चलित वर्ष चिलिका रे लक्षाधिक विदेशी पक्षी मानक समागम हेबो बोली लक्ष्य रखिछि वन विभाग। याकू आखिआगर रखी सुरक्षा को कड़ाकड़ी करिछि वन विभाग। चिलिका वनखंड वनांचल बालुंगा कार्यालय तरफ विभिन्न रेंज रे पक्षी सुरक्षा 21 टीम गठन करा जायछि। टांगी 11, रंभा 2, बालुगां 4, नुआपड़ा 2, सातपड़ा 2 सहित लैंड मोबाइल टीम सुरक्षा दिगरे समग्र चिलिका रे घुरी बुलिबे। सेथिपाई चिलिका रे प्रस्तुत होई रहिछि वन विभाग। तेबे पक्षी सुरक्षा दिगरे तीक्ष्ण नजर रखिछि वन अधिकारी। देशरू चिलिका मुहां एबे विदेशागत पक्षी। शीत ऋतुर आगमन में वर्तमान चिलिका उपरे पक्षी माने घुरी बुलुथबा देखिबाकू मिलिछि। अक्टोबर मासरे रंग बेरंगर विदेशागत पक्षी मानकू देखिबाकू मिलिथाए। तेबे किपरि चलित वर्ष चिलिका रे विदेशागत पक्षी मानकू सुरक्षा दियाजिबो से नेई वन विभाग तत्परता देखाइथिबा जଣା पड़िछि। चौद्वार जेल पर चंदका थाना कनेस्टेबल को धक्का दे चंपट मारिला चोर। चौद्वार जेल पर एबे पुणी चंदका थानारू फेरार होईगला चोर। कनेस्टेबल को धक्का दे चंदका थानारू चंपट मारिछि चोर। फेरार अभियुक्त हेउछि पश्चिमबंगर राजा। सूचना अनुसार गत मास 28 तारिख राति रे एक आईफोन चोरी होइथिला। से अभियोग तदंत करी 2 दिन तले चंदका पुलिस राजा को धरी आनी अधिक पचराउचरा करथिला। तेबे अभियुक्त जनक बांती लागुथुवा बाहाना करी बाथरूम को जायथिला। थानार सेट्रिंग समेत 2 जण कनेस्टेबल मध्य ताकू जगी छिड़ा होइथिले। हेले अभियुक्त जनक चतुरतार सह जने कनेस्टेबल को धक्का देई दौड़ी पळाइथिला। राजा खसी जिबा परे चंदका थानार ढिला सुरक्षा व्यवस्था एबे पदारे पड़िछि। थानारे एकाधिक कर्मचारी थाई मध्य चोर खसी पळाइजिबा कमिशनरेट पुलिस पारिबा पणिया उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। जाकु नै वर्तमान बुद्धिजीवी महल रे चर्चा जोर धरिबा सह साधारणर मध्य पुलिस रो पारिबा पणिया को नै प्रश्न उठिछि। आसिला दीपावली कटकणा मात्र 2 घंटा फुटिबो बाण, नियम भांगिले बड़ असुविधा। पाखे आसलाणी आलोकर पर्व दीपावली। चलित वर्ष अक्टोबर 20 तारिख में सारा देश पालन करिबो दीपावली। तेबे प्रति थर बाण को नहीं गाइडलाइन आसुथबा बेले चलित वर्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु बाण फुटाइबार समय को नहीं गाइडलाइन आसीछि। आलोकर पर्व को दीप जलाई पालन करबा सह बाण फुटाइबार समय संध्या 7टाରୁ 9टा पर्यंत सीमित रखिबाकू राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु निर्देशावली जारी करा जायछि। खाली 2 घंटार समय नुहे अधिक शब्द सृष्टि करुवा बाण फुटाइबाकू मध्य वर्जन करा जायछि। लोके जेउ बाण फुटाइबे तार शब्द 125 डेसिबल रो अधिक होई परिबो नाही। शांति क्षेत्र जेमिति कि बगीचा, पार्क, हॉस्पिटल, शिक्षानुष्ठान, कोर्ट, मंदिर पाखरे बाण फुटाइबाकू वर्जित करा जायछि। खोला जगार जदि के बाण फुटाइबाकू चाहिए ताहा सबुज बाण ही होइथिबो। सेपरि झुंपुड़ी घर, दुकान, अग्नि प्रवण स्थान, रास्ता और अधिक यातायात स्थान रे
ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ତେବେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଟନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରିକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଣରେ ବେରିୟମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିନି, ଏହି ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଉପ ବିଭାଗର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଏଡିଏମ୍, ଏସଡିଏମ୍, ଏସପି, ଏଏସପି, ଡିଏସପି ଓ ସିଡିପିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର କଲେଜରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର 110 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମକେସିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏସସିବି ଓ ଭିମସାର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ସଭାଗୃହରେ ବସିଥିଲା ଏହି ବୈଠକ। ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ସବ୍ କମିଟିରେ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସରଞ୍ଜାମ, ମ୍ୟାନପାୱାର ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ମଜବୁତ କରି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ତେବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ, ଭିତରେ ଓ ପୁରୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଗାଜା ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଗାଜା ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଦେଶ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ଇଜିପ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 20ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଓ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ମୋଦି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ମୋଦି ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ସମିଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଜାରେ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। 2023 ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଗାଜାରେ ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 67,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକେ ଗାଜାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ, ବିଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବ ଚୀନ। ଆମେରିକା ଟାର୍ଗେଟରେ ଚୀନ। ଆମେରିକା ଚୀନ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏବେ କହିଛି ଚୀନ ଚାହୁଁଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏହା ଆଦୌ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଚୀନ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚୀନ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୀନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଦେଶଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଚୀନ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି। ତେବେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଋଣ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଚୀନ ମୋଟା ଅଙ୍କର ସୁଧ ପାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଦେଶ ଚୀନ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ
ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା BRI, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦେଶକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ନେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଜିନପିଙ୍ଗ। ବିହାର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। 71 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ 71 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତାରାପୁର ସିଟ୍ରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ରାମକୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳ ଦାନାପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସିଟ୍ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ ଛିଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ଏନ୍ଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଟ୍ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଏଥର ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ 101ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଏଲ୍ଜେପି 29ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ସେହିପରି ହାମ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା 6ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେଣି ଅପରାଧୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼ ସବୁଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ରକ୍ତର ହୋଲି। ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ। ବେକାବୁ ଅପରାଧୀ। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ଅଚାନକ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ନା ଆଇନକୁ ଖାତିର ଅଛି, ନା ପୋଲିସକୁ ଭୟ। ଗାଁଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଆତଙ୍କ, ସବୁଠି ଭୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଥରହର ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବରଗଡ଼ରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଜମୁର୍ଡ଼ା ଟାଙ୍ଗର ଟିକ୍ରାର ଭୀମ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ଟ୍ରେଲର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବରଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ସିରିଜ୍ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଚୁନୁକୋଳି ବସ୍ତିରେ ପଥର ଛେଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିବା ଲୋକରେ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ 16ରେ ଭରିବେ ନାମାଙ୍କନ। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହେବେ ବିଜେପିର ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସବୁକିଛି ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଛି, କେବଳ ଘୋଷଣା ବାକି ଅଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଜେପି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ 16 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେଦିନ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବଂ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହେବେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ବାକି ଅଛି ବୋଲି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର। ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଦ। କହିଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜେଲ୍ ବୁଲନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜେଲ୍କୁ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜେଲ୍ର କଏଦୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ରହିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳତା ବଜାୟ ରହିପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ଜେଲ୍ମାନଙ୍କରେ କଏଦୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ଆବେଦନର କମିଶନରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଜେଲ୍ ଡିଜି ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କଲା ପୋଲିସ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟେ କେମିତି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ଦେଖାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଅପରାଧର ଡେମୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜହ୍ଲାଦ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବାହାରେ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭିଆଇଥିବା ଛାତିଥରା କାଣ୍ଡର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଶୈତାନ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକୁ କେମିତି ଓ କେଉଁ ବାଟେ ଦେଇ
ଘୋଷାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅପରାଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପୋଷାକକୁ ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଛାତିଥରା କାହାଣୀ। ସେଦିନ କାଳ ରାତିର କଳା କାହାଣୀକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ। କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଡିନର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। 3 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପାଟି କଲେ ଆଉ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ବି ମମତାଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ବୟାନ ନୂଆ ବିବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନଥିଲେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ। ଆପଣ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। କଟିବ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଉ ଚାଉଳ ଦେବେନି ସରକାର। ଏନେଇ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇକେୱାଇସି ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 15,67,000ରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପଠାଯାଉଛି। ସେ ସବୁକୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଯିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ସମୟ ବଢ଼ାଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବୁ। ଯଦି କିଏ ବାଦ୍ ରହିଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଇକେୱାଇସି ନ କରିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଇକେୱାଇସି କରାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବୟସ୍କ ଓ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀଙ୍କ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଭାଗ ବସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଧରପଗଡ଼। ହରିୟାଣା ଆଇପିଏସ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଡିଜିଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଛୁଟିରେ ଗଲେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଡିଜି ଶତ୍ରୁଜିତ ସିଂ କପୁର। ହରିୟାଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଏଡିଜିପି ୱାଇ ପୂରନ କୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶତ୍ରୁଜିତ ସିଂ କପୁରଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହାୟକ ରାଜୀବ ଜୈତଲି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଜିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ ପୂରନ କୁମାର 2001 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ରୋହତକ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଇଜି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ୱାଇବି ପୂରନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମୃତ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ରାହୁଲ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଇ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 20,000 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଖୋଲିଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ
पुनर्बार नूतन भाव आवेदन करें एवं सीधा सड़क सरकार 20,000 टंका पाइपर से 21 वर्ष होता झील मैंने सुभद्रा योजन आवेदन करें। तेबे यही सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका मार्च 8 तारिख में मिलिबो बोली गणमाध्यम रे चर्चा होछि, किंतु एने सरकार पक्षर कौन विज्ञप्ति प्रकाश पाए ना। तेबे जदि आपण योग्य हिताधिकारी होइथिबे एवं आपण टंका आसनथिबो आपण को मार्च मासरे सीधा सड़क 20,000 टंका मिल पारे। चाषी खाता को आसीबो 2,000 टंका। पीएम किसान रो 20तम किस्ती अगस्त मासरे चाषी खाता को आसी सारी। एबे 21तम किस्ती को नहीं चर्चा जोर धरी। तेबे पीएम किसान रो 21तम किस्ती केबे मिलिबो ताकु नहीं विभिन्न गणमाध्यम रे अनेक खबर प्रकाश पाउछि। तेबे जातीय गणमाध्यम रो रिपोर्ट अनुसार पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका दीपावली पूर्व सरकार चाषी खाता को पठाई पारंती, किंतु एने एजावत सरकार पक्षरु कौन से विज्ञप्ति जारी करा जाय नाही। तेबे पीएम किसान टंकारे चाषी को 2,000 टंका मिलता है। वर्ष को 6,000 टंका देथांती केंद्र सरकार। चाषी को आर्थिक स्तर में सुदृढ़ करने यही टंका चाषी खाता को आसी थाए। तेबे यही टंका प्रति किस्ती हिसाब से चाषी खाता को आसे। तेबे 2,000 टंका प्रति 4 मास रे चाषी खाता को आसी थाए। वीडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करनाते आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।